मोर्चा पिंड बहबल कलां पिछले 233 दिन तो लगातार जिहड़ा चल रहा है। सो अज वारस पंजाब की जथेबंदी ਅਤੇ भाई बलदेव सिंह जी SGPC मैंबर भदौड़ हल्का उन्हां दी अगवाई दे विच जिहड़े इत्थे जथे आए आ, सो उन्हां दा धन्नवाद करदे आ। सो आपां सारिआं नूं पता है कि जिवें पिछले लंबे समय तो गुरु साहब दीआं बेअदबियां निरंतर हो रही हैं, जिहदे चलदिआं पिछले 233 दिन तो मोर्चा भी निरंतर जिहड़ा चल रहा है। सो सरकारां वल्लों न्याय की आस ना रखते हुए पंथ वल्लों जिहड़ा मोर्चा है वो लाया गया। सो सिख संगतां दे सहयोग नाल इस मोर्चे दे विच वध तो वध जिहड़ियां संगतां सहयोग करन। 16 अगस्त का जिहड़ा इत्थे एक इकट्ठ वड्डे पੱਧਰ ते पूरे पंजाब दीआं सिख संगतां दे वल्लों इत्थे रखा गया। सो आप सब ने उस इकट्ठ विच भी शमूलियत करनी अते जिहड़े दिन ब दिन वीक हफ्ते के हफ्ते जिहड़ा भी दिन संगत आउणी चाहुंदी है जथियां के रूप दे विच वो एक बारी इत्थे नाम भी लिखा दिया करन, तां उन्हां नूं 2 दिन पहलां जिहड़ा फोन भी कीता जांदा है कि जिहड़े दिन उन्हां ने आउणा हुंदा। सो अज वारस पंजाब की जथेबंदी अते हलका भदौड़ दे ਜਿਹੜੇ SGPC मैंबर बलदेव सिंह ਝੁੰਗਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਜਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਜਗਰਾਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਅਤੇ ਮਾਨੂਕੇ ਦੀ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਜਗਤੋ ਦੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ जी ਪੰਜਗਰਾਈ वो भी पहुँचे ने। सो बहुता समा ना लेंदे हुए मैं बसंत सिंह को बेनती करदा कि वो शुरुआती जिहड़ी गलबात है संगतां दे विच रखण। बसंत सिंह जी दौलतपुरा। गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी गज की फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इजराइल की जिहड़ी कौम सी, इजराइली लोग सी, वो जदों अपने देश की प्राप्ति वास्ते संघर्ष कर रहे सी, वो लोग 2200 साल अपने मंदिर तो दूर रहे तो दुनिया के उन्हां कोनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गए जिथों जाके वो पूरी दुनिया के विच आपदा नैरेटिव सैट कर सकते सी ते अपनी गल पहुँचा सकते सी। तुसीं देखिया होगा कि जदों संघर्ष के वहन च सी ते उन्हां नूं कई तरह के तशद्दद भी झलने पे, चाहे कोई हिटलर दा होवे चाहे होर कोई लड़ाई होवे, क्योंकि जदों कौमां संघर्ष करदियां हुंदियां ते उन्हां नूं कई तरह के वहन दे विचों वहना पैंदा, चाहे वो राजनीतिक होवे, आर्थिक होवे, समाजिक होवे। सो जिन्ना चਿਰ ਉਹਨਾਂ ने प्राप्ति नहीं की सी ते लम्मा संघर्ष लड़िया, फिर जाके तुसी अज देख लो उन्हां दी अपनी एक वक्री कंट्री भी आ ते जिन्ने भी नोबल पुरस्कार आ जां विग्यानी कह लो उन्हां दी कौम दे होए आ। ते अमेरिका दे विच इजराइली इन्ने क स्ट्रोंग बैठे आ कि जे वो अपना पैसा अमेरिका दी कलोनी चों खिच लैण ते अमेरिका जिहड़ा है वो जिहड़ा कंगाल होण दी कगार ते पहुंच जांदा। सो इसे तरह ही ਜਿਹੜੇ अपनी कौम आ खालसा पंथ आ खालसा राज आ। असी गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह तो लैके भाई गुरदास दियां वारां भी कहिंदियां कि मारिया सिक्का जगत मैं नानक निर्मल पंथ चलाया। असी एक वखरा राह गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने चलाया सी, जिहदे ते पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए जिथे सेवा का संदर्भ आ
ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਸ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਏ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਾਨ, ਤਿਸ ਸੰਗ ਭੇਟ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਏ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਘ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖੋਪਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ 'ਚ ਹਜੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੁਰੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਆ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ, ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਦਾ ਰਹੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਫਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਤਪ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤਪ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਂਡੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੀਸਫੁਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 90-92 ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਗੁਰਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਗਰਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਣਕਿਆ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ: ਜ਼ਰ, ਜੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਪੈਸਾ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜੀ ਆ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ 233 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ ਏ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਘਟਣੀ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਘਟਣ ਨੂੰ 233 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਨਿਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੂ, ਕਹੇ ਕਾਨ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਲੈ ਸਧਾਨੋ, ਇਹੋ ਮੋਰ ਆਗਿਆ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਦੇਹੁ ਦੇਦਾਰੇ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਾਣੀਆਂ, 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਤਾਕਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਕਬਰ ਆਇਆ, ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ 5 ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ 5 ਤਾਕਤ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ 5 ਤਾਕਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਗਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਕੇਸੰਗ ਨਰੰਗ ਭੇਡ ਜਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੇਡ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਏ ਕਣ ਤਾਕੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਿਧਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਹਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਨਾ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੂਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਕਾਉਣ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਾਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕੌਮ ਕੋਲ 5-5 ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਜੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਖਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ
श्री हरमंदर साहिब ते हमला क्यों होया। स्टेट हर वक्त ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਏ ਉਹਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਟੈਂਕ ਤੱਕ ਚੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਕੌਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਈ ਨਾਲ ਤਕਦੀਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बहुत ही सत्कारयोग गुरु प्यारे खालसा जी, सारी संगत नूं मैं बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शी हुई फतेह अर्ज करदा है। सारे फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो पहला दौलतपुरा जी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 233 ਦਿਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਇਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ,
ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ 20-50 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਐਂ ਆਇਆ ਵੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਐ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦੂ, ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੂ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਇੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਈਵ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਆ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ? ਕਹਿੰਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 12 ਘੰਟੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਇੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲਵਾਂਗੇ? ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀ। 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 35 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਦੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ 1-2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ 350 ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਤੇ 20 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਣੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 1100 ਵੋਟਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸੋਰੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸੀ,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੰਘਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਆ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ 328 ਸਰੂਪ ਦੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭੇਟਾ ਰਹਿਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਕੇ. ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾ ਜੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਐਡੀ ਸਾਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨਾ ਲੈਣ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬਰਖਲਾਫ ਆ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕੌਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ? ਕੌਮ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। 150-200 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗੁੰਮਰਾਹ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। 233 ਦਿਨ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਦੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਾਈਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਖਾਸਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਰਮਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਚਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਭਦੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਦਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗੀਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਠੇ, ਸਿਰਫ 3। ਮੈਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਦ ਜੇਤੋਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਧਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਵੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 4 ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਰਮਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿਵੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ 2 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਐਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੀਵਿਆਂ 'ਚ ਐਡਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੀਵੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਚਲੋ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾੜ ਜੋਧੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨੀ ਜਿਨਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਭਈ ਕਦਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੌਧਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਸਤਰੀ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਦੂਕ ਪਈ ਅੰਦਰ, ਤੋੜੇਦਾਰ ਲੰਬੀ ਬੰਦੂਕ, ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਬੰਦੂਕ 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰਫਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਲੇ ਡੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਆ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਫਲ ਇਹ ਐਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਅੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਰਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ
ਜੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀਆ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਦੇ, ਜੂਝ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਗਾੜਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਮੋ ਝਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਡੱਲੇ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾਗਾ, ਇਹ ਪੱਲੀਆਂ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੋਨੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬੀਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਡੱਲਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਸੀ, ਉਹ ਭੱਜ ਲਏ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖੋ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ, ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ 5-5 ਦੇ ਬੇਦੀ ਕਹਿਣਾ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਪਿਓ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਊ, ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਊ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਡੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਤਹਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ 2-3 ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕੀਤੇ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀਆ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬੜੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਾਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਚੋਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਏਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਤਬਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਪਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 200-250 ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਖਾਸੇ ਉਹਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੈਸਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 2-3 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੁਖਦਾਸ ਸਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ 10-12 ਜਾਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ, ਰਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ ਦਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਸਵੀਰ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਜਾ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜੋ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਥੋੜੋ ਸੀ। ਪਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰਵਾਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੁੱਸਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੁਣੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਸੁਰਪਰਾ ਬਰਾਵੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਥੇਰੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਂਗ ਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਕਰੋ, ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਓ। ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਦਾਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੀਪੇ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਸੁਹਿਰਦ ਭਰਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਖਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਮੋ ਠਗਨੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਬੜਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ
ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਖੇਡ ਲਗਭਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਜੀਗਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ। ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇਵੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਵੇਖੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਲੀ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਅਰਥ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੱਤ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ ਇਹ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂ, ਕਦੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਹਰੀਨੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚਿਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਆਓ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। 16 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 50 ਆਏ ਆ, 100 ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ 500 ਆਈਏ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਦਾ 6 ਸਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਬੱਚੇ ਦੇ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, 2 ਮਾਰਤੇ, 4 ਮਾਰਤੇ, 10 ਮਾਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆ ਨਹਿਰ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਕੱਪਿਆਂ ਦੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਮੁੱਢ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 70 ਜਾਂ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਰਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਵਟ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਟਾਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਨਾ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਲੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅੰਤ ਤੇ ਬੁੱਚੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਮੀਡੀਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਤਵਾਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ, ਹੋਰ ਜੋ ਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਰਾਜ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 3-4 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਝਾੜਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਜਾਪ ਤੇ ਕਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਾਸਟਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਫਤਿਹ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਏ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਮ ਖੜੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਗਰਾਈ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1957 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1957 ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਛਮਣਸਰ ਤੱਕ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੇਸ ਜਬਰੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾਵਾਦ ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾਵਾਦ ਕਲਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਧਾਰੀਏ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੱਖਰਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰਾਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 2014-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ।
ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਹੈ ਉਹ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਸਾਡੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੜੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੂਗੀ ਸਟੇਟ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ, ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ, ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੜਦੇ ਹੋਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ। ਹਿੰਮਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਕੋਈ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ, ਭਨਿਆਰੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਮਧਾਰੀਆ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੂ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ, Z+ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ,
ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਓ। ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ 25 ਲੱਖ ਤਿਰੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੜ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਰੀਏ। ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਗਰਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1947 ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੂਕੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤਾਕਤਪੁਰੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰੋਡੇ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਏ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਨਾਂ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿ ਕਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਲਈ 1984 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਦੇ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਊਗੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਾ ਦੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਉਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਆ ਬਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਖਿਲਾਰਦਾ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਰਮਾ ਬੀਜਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਠ ਭਲਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹੀ ਚਾਚਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ, ਹਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਤੌਰ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਤਾ, ਇੱਕ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਤਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੀ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ ਆ। ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ
हिंदुस्तान दे लाए हुए एडे वड्डे जिहड़े पंजाब दी स्टेट ने पंजाब दा एडा वड्डा पुलिस दा अफसर लाया सी ओदी बुच्चड़ लिखी हुई किताब के बेअंता बुच्चड़ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਥੱਲੇ ਬੁੱਚੜ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਚਰਚਾ ਦੁਆਰਾ ਛਿੜੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਹਟੇ ਆ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਰਦ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 5 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਸੱਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸਦੇ ਰੱਖਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਧਾਰੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਕਤ ਲੰਘਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਐਸ ਕਾਂਡ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਰੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਲੰਘਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ। ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਵਿੱਖ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ। 8 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਖੌਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 40-70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਿਰੰਗੇ ਝੂਲਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦੇ। ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ, ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਨਿਤ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਅੱਗ ਸਿੱਟ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਾਈ 2 ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਕੁ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਚੱਲਣ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੰਗਿਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੀ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 1 2 5 10 ਸਰੀਰ ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਗਰਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ, ਲੋਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਕਿਆ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਕਿਆ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਗਿਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਗਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੀਕ ਇਹ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਾਈ ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੀਰਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਕੋਮਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ
जो भी गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਇਹ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਆਪਣਾ 16 ਦਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 10-10 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਜਾਂ 20-20 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ 5-5 7-7 ਮਿੰਟ ਲਾਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਖਰਾਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ 16 ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। तो सारी संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो हुण मैं बेनती करूँ बाबा पाला जी नूं 2 मिनट वास्ते वो संगत दे रूबरू होणगे। बाबा पाला जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़ा सोहना लग रहा जी, तुसीं ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 2 ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਮਣੀ, ਅੰਤ ਮਿਲੈ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਜਾਏ। ਜਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਸ਼ੋਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਵਾਸਦੇਵ ਕੁਲ ਸਭਨ ਸਦਾਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਲਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਇਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਕਾਂ ਦੇ ਆਂਡੇ 'ਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਉੱਡਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਇਲ ਪਾਲੈ ਕਾਮਣੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਲ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਆਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਸ਼ੋਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਵਾਸਦੇਵ ਕੁਲ ਸਭਨ ਸਦਾਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸ਼ੋਦਾ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਸਦੇਵ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਨੰਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇਖੈ ਬਰਮ ਇੱਕ ਸੋਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਰ ਚਲਾਇਂਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝੀਏ। ਇਹ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 16 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਏ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਥਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਬਚਨ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਿੰਘਣ ਕੀ ਗੰਗਾ, ਦੰਗਾ ਹੀ ਇਹਨ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼। ਦੰਗਾ ਨਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਿਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਆਰਥਿਕ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਜੋ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ 16 ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਰਸਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਦਿਖਾਂਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਓਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। 16 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਪੰਜਗਰਾਈ, ਮਾਨੂਕੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ ਤੇ ਜਗਤੋ ਦੀ ਇਕਾਈ ਆ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਡੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਵਾ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ, ਰੋਡੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਦੇ ਬੰਦ।